성신대학교 김수환입니다. 오늘 굉장히 사실은 저는 좀 감회가 좀 새롭거든요. 왜냐하면 제가 2007년도에 박사 공부를 시작할 때 스크래치를 처음 접해서 보고서를 썼었고요. 그 이후로 이제 스크래치의 철학에 감동이 돼서 2012년부터 나탈리를 만나고 뭐 MIT 스크래치 컨퍼런스를 쫓아다니고 지금까지 이제 쭉 2년을 이어오고 있는데, 한국에서 이 레즈니 교수님하고 나탈리 박사님을 이렇게 모시고 만날 수 있다라는 건 굉장히 어려운 기회이고 굉장히 의미 있는 기회입니다. 그래서 중요한 자리에 오신 여러분들 너무나 환영하고요. 오늘 일부 이야기를 들으시면서 많은 인사이트를 받으셨죠? 아니에요? 예, 그렇죠. 예, 이럴 때 반응을 좀 해주셔야 됩니다. 예, 제가 초등학교 교사를 한 15년 정도 하고요. 지금 대학으로 간 지는 한 8년, 9년 정도 됩니다. 그래서 저도 필드에서 이 소프트웨어 AI 교육을 한 지가 20년이 넘었는데 매번 들을 때마다 새롭고 감동적이고 또 인사이트를 얻습니다. 오늘 세 분 발표를 들으니까 우리가 가는 길이 맞다라는 생각이 들었어요. 그래서 세 분께 간단한 질문을 먼저 드리고요. 그리고 플로우에서도 질문들이 있으실 테니까 받아보도록 하겠습니다. 먼저 나탈리에게 좀 질문하고 싶은데요. 저희가 만난 지도 벌써 뭐 10년 가까이 되어 가는데 그동안 굉장히 힘들었었던 일들이 있었을 것 같아요. 뭐 스크래치가 지금 전 세계에서 160여 개국 이상에서 쓰이고 있으니까요. 그런데 그 어려움들을 이 커뮤니티나 철학을 위해서 어떻게 극복했는지 좀 듣고 싶고, 두 번째는 그 어려움을 극복하는 과정에서 얻은 노하우들이 있잖아요. 그래서 그 노하우들을 우리 한국의 선생님들이나 부모님들한테 어떻게 코멘트를 해주고 싶은지 듣고 싶습니다. 네. Yeah, it's a good question. I think one of our questions was how would it started Scratch started from the computer clubhouse outside of school, but then we did start to hear that more and more teachers who were innovative and open to new ideas were coming up with ideas. And it was really at the Scratch conference, we had no idea that more than half the people would be coming from other places around the world, Yes. including yourself. And it was just such a learning opportunity for us to see all the different ways. And I was, again, just seeing how all the very creative ways that you're connecting Scratch, but having children not learn Scratch, as you said, and not just focus on software, but what is a meaningful project, both for their community, for themselves, and what kinds of stories, how does it connect with other things they're learning. So I think the challenge has been, but it's also been the most exciting thing, is to see the ways that both educators and young people are taking Scratch and using it to express their ideas in so many different ways that we never thought possible. And I think the biggest challenge is when we see it taught in a way that people think you have to teach it the way they teach math often, which actually doesn't interest kids, you know? Yeah. So where you say everyone do the same thing, but it's when you provide these opportunities to say, what do you want to create? Like you said, you introduced it a little bit, but then you had them creating their own characters, their own stories, or their own instruments, and then you see that amazing creativity come out. 예. 지금 나탈리 이야기를 들으니까 경험이 얼만큼 중요한지에 대한 이야기들을 다시 생각하게 하는데, 경험이 동기를 불러일으키기도 하고 또 자기의 관심이 그 경험의 포커스가 돼서 또 계속 선순환의 구조를 갖게 된다라는 생각이 드는데, 제가 두 번째 질문이 그 저희 한국의 교육자들하고 부모님들한테 어떤 코멘트를 해주고 싶은지, 귀한 걸음 하셨으니까 좀 부탁드립니다. 예. Yeah, Yeah. it is rare. And also, well, for example, the way that you talked about in Future Lab, how you were given this opportunity to try out things, and that it wasn't about like, were you doing it right or failing, but you were learning skills, but also getting to try to follow your ideas and see what is inside here, follow your curiosity. And it can be kind of scary. You want kids to do the right thing, especially when there's a lot of pressure to get like right on the test. But then I think you see when children are given, like when you see them making those instruments, designing, who would have thought that they could do that? But you provided, so how can you provide an environment with materials,
with examples and encouragement for them to really do that. And I would ask you, how did that happen that students were able to make something like that instrument and make a lot of different things? How do you create an environment where they feel motivated and comfortable to do something like that? 예, 결국은 뭐 이야기를 듣다 보니까 기다려주고 그다음에 존중해주고 아이들한테 기회를 주는 건데 이어지는 질문 같아요. 나탈리도 비슷하게 질문을 하지만 김태훈 선생님 그 아이들한테 그런 동기, 모티베이션 또는 어떤 그 아이디어를 끌어내는데 어떤 나만의 노하우 같은 것도 있습니까? 네, 노하우라고 할 정도는 아닌지 모르겠지만 아까 말씀드린 것처럼 가급적이면 아이들과 가까운 데서 문제를 갖고 오려고 하거든요. 그래야 아이들이 뭔가를 만들려고 하지 내 것이 아니다, 나랑 관련이 없다라고 생각하면 선생님 이거 해서 뭐예요? 왜 해야 돼요? 그냥 대충 하면 되죠. 이런 반응이 먼저 나오기 때문에 어떻게 하면 아이들과 잘 연결을 지을 것이냐 이게 저한테는 첫 번째 문제인 것 같고 그 두 번째는 잠깐 말씀해 주셨는데 활동 역시 아이들이 좋아하는 활동으로 연결을 지으면 예를 들면 이제 이야기를 만드는 걸 좋아하는 학생들은 이야기 만드는 방법으로 그다음 아니면 어떤 게임을 좋아하는 학생들은 게임을 만드는 방법으로 이렇게 문제 접근 그리고 활동을 아이들이 좋아하는 쪽으로 많이 유도를 하고 있습니다. 예, 그러니까 교육 과정에서도 보면 저희가 항상 그 모든 교과에 실생활의 사례를 중심으로가 들어가 있어요. 근데 문제는 그게 문서 안에 있다는 거죠. 문서 안에 갇혀 있어서 실생활의 사례를 중심으로의 주어가 어른들이나 가르치는 사람의 입장이 아니라 아이들의 실생활의 사례를 중심으로 가야 되는데 우리 한국의 교육 체계는 어른들 중심으로 가다 보니까 이게 중요하다고 생각하는 가치를 그냥 주입하거나 전달하거나 아이들의 입장에서 중요하다고 생각하는 문제들을 발견할 기회들을 안 주는 게 문제인 거죠. 그런 측면에서 보면 저는 성민 학생이 굉장히 오늘 자랑스럽고 굉장히 감격적인데 제 아들도 지금 대학교 2학년이거든요. 그래서 성민이랑 비슷한 그런 또래로 같이 자랐어요. 제 아들은 스크래치 컨퍼런스 같은 게, 그러니까 스크래치 데이 같은 게 한국에서도 있거든요. 퓨처랩에서도 합니다. 그런 무료 프로그램에 초등학교 2학년 때 처음 데리고 와서 그런 환경에 이제 노출을 시켜줬던 기억이 나는데 성민 학생한테 궁금한 게 있어요. 그래서 그러면 결국은 이제 이야기가 계속 이어지는데 학생들의 입장에서 실생활의 사례란 그러니까 즉 말하자면 학생들의 입장에서 문제가 될 만한 것들, 내가 해결하고 싶은 것들 또는 뭔가 하고 싶은 것들이 주로 어떤 데서 주로 아이디어를 얻어요? 학생 입장에서는 솔직히 저 같은 경우에는 이게 다른 학생들한테 일반화를 하는 건 아니고 저 같은 경우에는 제가 불편한 데에서 영감을 조금 얻는 것 같아요. 저 같은 퓨처랩에서 뭔가 만들 때 이런 거 있었으면 좋겠는데 싶어서 만든 것도 많고 제가 소프트웨어를 취미로 개발할 때도 이런 프로그램이 있으면 되게 편할 것 같은데라고 싶어서 개발하는 게 많지 막 그렇게 내가 이렇게 해서 사회를 바꾸겠어 이런 거는 별로 없는 것 같아요. 예, 굉장히 중요한 얘기를 해주셨는데 그 내 주변에서 내가 불편한 것부터 시작하는 게 맞는 것 같아요. 그 레즈닉 교수님 책에도 나와 있고 뭐 나탈리도 발표를 한 것에서 일부 포함되어 있다고 생각하는데요. 학생들이 자기 주변에 있는 것들을 자꾸 표현하다 보면 나중에는 결국은 뭐로 연결되냐면 문제 해결하고 연결되는 사례들이 굉장히 많거든요. 성민아구한테 하나 더 질문하고 싶은데 이 청소년기에 이렇게 자유롭고 뭔가 도전하고 챌린징하는 그런 경험들이 실제 지금 대학에 가서는 도움이 됩니까? 이거 되게 궁금하시죠? 학부모님들. 예, 그 소위 말해서 우리가 대학에 갔는데 대학에서도 그게 쓸모가 있어 또는 너의 삶에 얼마나 중요하니 의미가 있어라는 게 궁금하잖아요. 예. 되게 자주 받는 질문인데요. 예, 죄송합니다. 오늘 또 새로운 분들이시니까. 예. 완전 솔직하게 얘기를 하자면 대학에 가는 데에는 그다지 도움을 줬나라는 생각은 들어요. 근데 대학에 간 다음 저는 이제 막 대학에 와가지고 이제 1년을 지냈지만 대학에 간 다음부터는
제가 여기에서 경험한 것들이 굉장히 큰 의미를 가지게 될 거라고 지금 저는 느끼고 있거든요. 왜냐하면 저도 지금 퓨처랩에서 막 납땜도 해보고 코딩도 해보고 목공도 해보고 금속도 잘라보고 여러 가지 활동들을 했지만 저도 아직 경험이 부족하다라고 느껴요. 이런 경험들을 되게 많이 해야겠다라고 느끼는데 대학에 가서 다른 대학 친구들을 보면 이제 와가지고 대학에서 코딩을 처음 배우면서 시험 공부를 하다가 시험 다 끝나고 나 이거 시험만 아니었으면 좀 재밌었을 것 같은데라고 얘기하는 친구들도 되게 많았거든요. 근데 저 같은 경우에는 이게 재밌다라는 걸 알고 나서 들어온 거니까 어느 정도 그런 내가 흥미 있는 것이 이런 것이다. 그리고 내가 앞으로 이런 것에 대해서 좀 더 탐구를 해야겠다라는 거에 대해서 어느 정도 길잡이로서는 의미가 깊었던 것 같아요. 왜냐하면 대학이 끝은 아니잖아요. 이게 고등학교 때까지는 대학만 가지면 끝이야라는 얘기를 듣다가 대학교 오면 이제부터가 시작이야 이런 얘기를 자주 듣는데 대학부터 다음에 어떻게 해야 될지는 적어도 제가 느끼기로는 그런 길잡이가 없었어요. 그런 길잡이는 스스로 만들어야 되잖아요. 왜냐면 대학에 들어간 순간 그때쯤이 성인이 되는 때니까 그때부터 자기가 스스로 자기 길을 개척해야 되는데 그럼 길을 개척하려면 아는 게 있어야 폭넓게 아는 게 있어야 되는데 고등학교 그 초중고를 나오면서 배운 거라고는 대학에 가는 방법만 배웠거든요. 저희는 학교에서 다른 프로그램 활동들을 한다. 그러면 많은 아이들이 이걸 어떻게 생기부에 쓸 수 있을까라고 생각하거나 아니면 그냥 그런 프로그램을 듣지 않아요. 그런 시간에 공부를 하러 가지. 그런 아이들이 자꾸 대학을 목표로만 잡고 있으니까 그런 문제가 발생하는 것 같은데 저 같은 경우에는 이런 것들을 미리 경험을 하고 그 다음에 대학에 온 거니까 어느 정도 그 뒤에 저한테는 저도 아직 흐릿하게 보이기는 하는데 그 뒤에 길이 어느 정도는 보이고 있는 거라고 생각을 하고 있어요. 예, 보통 이럴 때 박수 한번 쳐줘야 되는 거 아닙니까? 성민 친구가 굉장히 중요한 이야기를 했는데 최근에 제가 제 아들하고도 비슷한 얘기를 해요. 이 친구가 대학교 2학년이잖아요. 그러니까 성민 친구랑 비슷하게 그렇게 자랐는데 이 친구가 하는 얘기가 대학이 끝이 아니다라는 이야기들을 하기 시작해요. 그러니까 우리는 어른들이 부모님들이 대학만 보내면 또는 소위 말해서 좋은 대학을 보내면 그 아이의 인생이 행복할 거다. 뭐 좋은 직장을 얻고 뭐 행복한 삶을 누릴 수 있을 거다라는 이야기들 하는데 이제 사실 그 공식이 깨지기 시작했죠. 오늘 일부에 오신 장 박사님이 지금 가셨는데 예, 약속이 있어서 가셨다고 이제 얘기하셨는데 아마 장 박사님 있으면 비슷한 얘기를 하실 것 같은데요. 청소년기에 자기가 하고 싶은 일이 뭔지, 자기가 뭘 좋아하는지, 자기가 어떤 생각들을 갖고 있는지를 펼쳐보지 못하면 어른이 돼서 어느 순간에 이걸 펼치게 됩니다. 이게 이렇게 공중 자리에서 얘기해야 될지도 모르는 단어이긴 하지만 어른들이 쓰는 단어 중에 지랄 총량의 법칙이라는 게 있습니다. 어느 순간에는 그 아이가 진짜 자기가 좋아하는 게 뭔지에 대한 심각한 고민에 빠진다는 거죠. 근데 성민 친구는 그거를 이제 청소년기에 해봤고 이미 대학에 와서 그 고민을 하는 아이들하고는 출발점이 다르겠죠. 저희는 이 퓨처랩에서 갖고 있는 가치는 이런 고민들을 청소년기 아이들이 충분히 해보고 자기가 뭘 좋아하는지 진짜 앞으로 나는 어떻게 살 건지에 대한 고민들을 할 수 있는 기회를 삼았으면 좋겠다는 생각이 들고요. 저는 거기에 하나의 가장 중요한 도구로서 지금 우리가 스크래치나 뭐 옥토플레이나 퓨처랩에서 하는 워크샵에 이런 도구들이 자기를 표현하고 다른 사람들을 만나고 오늘 주제처럼 이게 서로 점들처럼 되어 있는 그런 존재들이 같이 만나서 협업하면서 다양한 이야기들을 나눠볼 수 있는 기회가 좀 많아졌으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 사실 그래서 오늘 저희가 이거 준비하면서 굉장히 많은 분들이 오시면 더 좋겠다라는 생각을 했었는데 오늘 날씨도 춥고 날씨도 굽고 그래서 좀 걱정을 하긴 했는데 그래도 여러분들 귀한 자리에 이렇게 와주셔서 너무 감사드립니다.